ज्यादा बढ़ जाएगी। ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಬಹಳ बहुत ಬೆಳೀತದೆ। सारे लोग आपके आप में आकर मिल रहे हैं, ಬಹಳ ಜನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದು बहुत ಸೇರ್ತಾ सारे लोग ಇದ್ದಾರೆ। आपके पास में आकर मिल रहे हैं, ಬಹಳ ಜನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। पर उससे पहले ಅದಕ್ಕಿಂತ जो ಮುಂಚೆ बात मैं आपको समझाना चाहता ಈ हूँ ಮಾತು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋಕೆ कि आज ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ। पवित्र आत्मा फर्स्ट आपको देख रहा है, ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। तुम क्या कर रहे हो, ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ तुम्हारी ಇದೆ? लाइफ कैसी है। ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ? आज होली स्पिरिट पहले आपसे बात कर रहा है। ಇವತ್ತು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಮೊದಲು ನಿಮಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। हालेलुया। ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ। कितनों के कान हैं, ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಕಿವಿ ಇದೆ? कितनों के कान हैं, आज ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಕಿವಿ ಇದೆ? सुन लेना ध्यान से। ಕೇಳಬೇಕು ಇವತ್ತು ಜ್ಞಾನದಿಂದ। हालेलुया। यीशु मसीह का काम खत्म नहीं हुआ, ಯೇಸುವಿನ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ। जीसस का काम कंटिन्यू चल रहा है, ಯೇಸುವಿನ ಕಾರ್ಯ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ। यीशु मसीह का काम कंटिन्यू चल रहा है। ಯೇಸುವಿನ ಕಾರ್ಯ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ನಡೀತಾ उसके ಇದೆ। पास पहला काम क्या था, ಆತ ನಂತರ ಮೊದಲನೇ ಕಾರ್ಯ वो कहता ಏನಾಗಿತ್ತು? मैं पापियों को बुलाने के लिए आया हूं। ಆತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಪಾಪಿಗಳನ್ನು ಕರೆಯೋದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ। अगर आज ಒಂದು ವೇಳೆ ಇವತ್ತು हम यीशु मसीह को मानने के बाद भी, ನಾವು ಯೇಸುವನ್ನು ನಂಬಿದ ನಂತರ ಕೂಡ, जब आज हम बैप्टिज्म लेने के बाद भी, ಇವತ್ತು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ ನಂತರ ಕೂಡ, यदि हम अभी भी पाप में जीवन गुजार रहे हैं, ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪಾಪದಲ್ಲಿ यदि ಜೀವಿಸ್ತಾ हम अभी भी ಇದ್ದೇವೆ, नशे में जीवन गुजार रहे हैं, ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಶೆಯಲ್ಲಿ यदि ಜೀವಿಸ್ತಾ अब भी ಇದ್ದೇವೆ, हमारे जीवन में धार्मिकता नहीं है, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀತಿವಂತಿಕೆ ಇಲ್ಲ, मैं गुड फ्राइडे ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಇಲ್ಲ। मनाता हूँ, ನಾನು ಗುಡ್ ಫ್ರೈಡೆ मैं ಮಾಡ್ತೇನೆ, ईस्टर मनाता हूँ, ನಾನು ಈಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, मैं क्रिसमस मनाता हूँ, ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, यदि मेरे जीवन में अब भी पाप है, ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಪಾಪ ಇದೆ तो ಅಂತ यीशु का आना ಯೇಸುವಿನ ಬರೋಣ आपके जीवन में सफल नहीं हुआ। ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸಫಲ ಆಗಿಲ್ಲ। कितनों को समझ आ रही है? ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? उसके पास पहला काम क्या था, ಆತ ನಂತರ ಮೊದಲನೇ ಕಾರ್ಯ ಏನಿತ್ತು? मैं तुम्हें ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು बुलाने आया हूँ। ಕರೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ। सब बोले हालेलुया। ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ। मैं तुम्हें छुड़ाने आया हूँ। ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ एक ಬಂದಿದ್ದೇನೆ। व्यक्ति तब तक अपने बंधनों से नहीं छूट सकता ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತನ್ನ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ जब ಹೊಂದಲ್ಲ, तक वो यीशु की आवाज को ना सुने। ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆತನು ಯೇಸುವಿನ ಶಬ್ದ ಕೇಳಲ್ವೋ। कितनों को समझ आ रही है? ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥ यूहन्ना ಆಗ್ತದೆ? 10 अध्याय में यीशु मसीह ने कहा, ಯೋಹಾನ 10ರಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಹೇಳ್ತಾರೆ, यीशु ने कहा मेरे लोग, ಯೇಸು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಜನರೇ, मेरी भेड़े ನನ್ನ ಕುರಿಗಳು मेरी आवाज को सुनती है, ನನ್ನ ಶಬ್ದ ಕೇಳ್ತವೆ। वो सुन लेते कि मेरा प्रभु मुझसे क्या कहता है। ಅವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ದೇವರು ನನಗೆ ಏನು अगर आज ಹೇಳ್ತಾನೆ? आप परमेश्वर की एक भेड़ हो, ನೀವು ದೇವರ तो ಕುರಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ आज सुन लेना कि यीशु मसीह का दास आपको क्या बोल रहा है। ಕೇಳಬೇಕು, ದೇವರ ದಾಸನು ಏನು आज सुन ಹೇಳ್ತಾನೆ? लेना कि पवित्र आत्मा आपसे क्या कहता है। ಕೇಳಬೇಕು, ದೇವರ ಆತ್ಮ ನಮಗೆ ಏನು यीशु ಹೇಳ್ತಾ मसीह ने ಇದ್ದಾರೆ? कहा मैं तुम्हें बुलाने आया हूँ, ಯೇಸು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು क्या तू मेरे पीछे चलने ಕರೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ के लिए तैयार है कि नहीं, क्या तूने फैसला किया मेरे पीछे चलने का कि नहीं। ನೀನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ ನನ್ನಿಂದ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ। सब बोले हालेलुया। मैं छोटे शब्दों में बताना चाहता हूँ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ जब ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ। हमारा जीवन पाप में था, ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪಾಪದಲ್ಲಿತ್ತು, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ। जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಯೇಸುವಿನ ಸ್ವೀಕಾರ सालों ಮಾಡಿಕೊಂಡೆವು, साल गुजर गए, ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದವು, हम चर्च जाते थे, ನಾವು ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆವು, हम प्रार्थना करते थे, ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆವು, हम फास्टिंग करते थे, ನಾವು ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆವು, हम प्रचार सुनते थे। ನಾವು ವಾಕ್ಯ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆವು। और सच कहता हूँ, ಆದ್ರೆ ನಿಜ ಹೇಳ್ತೇನೆ, फिर भी मैं ಆದ್ರೆ ನಾನು अपने जीवन में पाप रख के चलता था। ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಡೀತಾ ಇದ್ದೆ। हालेलुया। ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ। प्रार्थना भी करनी, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೂಡ ಮಾಡುವುದು, पाप भी करनी, ಪಾಪ ಕೂಡ ಮಾಡುವುದು, फास्टिंग भी करनी, ಉಪವಾಸ ಕೂಡ ಮಾಡುವುದು, चर्च में भी जाना, ಚರ್ಚ್ ಕೂಡ और ಹೋಗುವುದು। फिर भी जीवन में बहुत घमंड भरा पड़ा था। ಆದ್ರೆ ಕೂಡ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಗಮ್ಮತ್ತಿತ್ತು। एक दिन क्या हुआ, ಒಂದು ದಿನ ಏನಾಯ್ತು? बाइबल कहती ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ, यीशु की भेड़ें उसकी आवाज सुनती हैं। ಯೇಸುವಿನ ಕುರಿಗಳು ಆತನ ಶಬ್ದ ಕೇಳ್ತವೆ ಅಂತ। हालेलुया। ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ। मेरे पास एक दिन वचन पहुंचा, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ದಿನ ವಾಕ್ಯ ಬಂತು, मैं उसको पढ़ूंगा नहीं, ನಾನು ಅದನ್ನು ಓದುವುದಿಲ್ಲ। प्रकाशन वाक्य ಪ್ರಕಟಣೆ 3 उसका 20, 3:20। ठीक है पढ़ेंगे, हाँ जी 3 उसका 20। ಪ್ರಕಟಣೆ ये वचन आपके लिए बहुत important देख, है। देख मैं द्वार पर, सबों हालेलुया, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ। ये वचन अपने पास रखना आज। ಈ ವಾಕ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು। इस वचन ने मेरे जीवन को बदला। ಈ ವಾಕ್ಯ ನನ್ನ ಜೀವನ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ। पहले क्या बोल रहा है यीशु मसीह, ಯೇಸು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? कहता देख ನೋಡು, तुम्हें दिख रहे कि नहीं। ನಿನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ? सब बोले हालेलुया। ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ। अपने पड़ोसी को बोलो थोड़ा देख, ನಿನ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡು, बोलो बोलो एक बार बोलो, ಒಂದ್ಸರಿ ಹೇಳಿ ನೋಡು ಅಂತ। बोलो देख। ನೋಡು, सब बोले हालेलुया। ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಹೇಳಿದ್ರು, कहता बेटे ಮಗನೇ थोड़ा ध्यान कर, ಸ್ವಲ್ಪ ಧ್ಯಾನ ಬಿಡು, देख ನೋಡು, बहुत सारे लोग ಬಹಳ ಜನರು
परमेश्वर के कामों को देखकर भी अनदेखा कर देते ದೇವರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ हैं। बहुत सारे ಇರ್ತಾರೆ. लोग ಬಹಳ ಜನರು परमेश्वर की आवाज को सुनकर भी अनसुना कर देते ದೇವರ हैं। ಶಬ್ದ ಕೇಳಿ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ನನಗೇನು ಫರಕ್ ಪಡಲ್ಲ. हालेलुया। Hallelujah. परिणाम में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಹೇಳ್ತಾರೆ, उसने प्यार से बोला, ಅದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, बेटे ಮಗನೇ देख, ನೋಡು, ये जो प्रकाश वाक्य की पुस्तक जो हम पढ़ रहे हैं, ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕ ನಾವೇನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ये स्पेशली क्रिश्चियन लोगों के लिए है, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಜನರಿಗಾಗಿದೆ. जो बाइबल के 4 अंजीलें हैं, ಬೈಬಲ್ನ 4 ಪುಸ್ತಕಗಳಿವೆ. वो अन्य जाति के लिए है। ಅವು ಬೇರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ, सुसमाचार ಸುವಾರ್ತೆಗಳು, और जो प्रकाश वाक्य है, ಪ್ರಕಟಣೆ ये ಏನಾಗಿದೆ, स्पेशल मसीही लोगों के लिए ಅದು है। ಕೇವಲ ಕ್ರಿಸ್ತರಿಗಾಗಿದೆ. हालेलुया। प्रकाश वाक्य में ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ प्रभु यीशु मसीह बात करते हैं, ಯೇಸು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, कहते देख, ನೋಡು, हम जाके पढ़ोगे, मैं द्वार पर मैं द्वार पर, बोलो कहाँ पर, द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ. खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। सब बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया. कहाँ पर बोलो, ಹೇಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ द्वार पर। ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ. क्यों खटका रहे हो, ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ತಟ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? क्योंकि बहुत बार हम लोग ಬಹಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು जब परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते, ಯಾವಾಗ ದೇವರ ಶಬ್ದ ಕೇಳಲ್ಲ, जब हम मसीह में आकर भी ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂಡ पाप में जीवन गुजारते हैं, ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತೇವೆ, बुराई में जीवन गुजारते हैं, ಕೆಟ್ಟತನದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತೇವೆ, नफरत, निंदा, ईर्ष्या, बैर विरोध में जीवन गुजारते हैं, ದ್ವೇಷ, ನಿಂದೆ, ವಿರೋಧದಲ್ಲಿ तो ಜೀವಿಸ್ತೇವೆ. हम अपने परमेश्वर के लिए, ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗಾಗಿ, हम अपने यीशु मसीह के ನಾವು लिए, ನಮ್ಮ ಈಶ್ವರಿಗಾಗಿ, हम खुद ನಾವು ನಾವೇ अपने द्वार को बंद कर देते हैं। ನಮ್ಮ ದ್ವಾರಗಳು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ತೇವೆ. हालेलुया। आज बहुत सारे लोग कहते हैं, मैं परमेश्वर मेरी प्रार्थना को क्यों नहीं सुन रहा, ಇವಾಗ ಬಹಳ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೇವ್ರ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, मेरे जीवन में आशीष क्यों नहीं आ रही, ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾಕೆ मैं ಬರ್ತಾ अपने ಇಲ್ಲ, जीवन में क्यों नहीं बढ़ पा रहा। ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ तो ಬೆಳೀತಾ आज का वचन आपके लिए है ಇವತ್ತಿನ ವಾಕ್ಯ ನಿಮಗಾಗಿದೆ. कि कहीं ना कहीं आपने ಎಲ್ಲೋ ನೀವು अपने आशीष को, दरवाजे को बंद कर दिया, ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು अपने यीशु मसीह को दूर कर दिया अपने आप से। ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯೇಸುವಿನಿಂದ ದೂರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. प्रकाश वाक्य में यीशु मसीह ने इसलिए बोला, ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಹೇಳ್ತಾರೆ, कहते बेटे सुन तो सही, ಮಗನೇ ಕೇಳು, ನೀನು ध्यान तो कर दो, ಧ್ಯಾನ ಬಿಡು, मैं तो बाहर खड़ा हूँ। ನಾನು ಹೊರಗೆ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ. सब बोले हालेलुया। ಹಾಲೆಲೂಯಾ. बोलो यीशु मसीह कहाँ पे खड़ा है, ಯೇಸು ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ? कहते मैं बाहर खड़ा हूँ, ಆತನು ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. मैं तेरे दरवाजे को खटका रहा हूँ। ಆತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿನ್ನ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ತಾ आज ಇದ್ದಾನೆ. इस मीटिंग में ಇವತ್ತು ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ बहुत सारे लोगों के लिए ಬಹಳ ಜನರಿಗಾಗಿ इस वचन के द्वारा ಈ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ यीशु मसीह आपके दरवाजे को खटका रहा है ಯೇಸು ನಿಮ್ಮ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. कि कोई तो है जो सुन सकता है, ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಳಬಹುದಾ? कोई तो है जो मेरे दरवाजे को खोल सकता है। ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಬಹುದಾ? सब बोलेंगे हालेलुया। ಹಾಲೆಲೂಯಾ. हम अपनी लाइफ में बिजी थे, ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ವ್ಯಸ್ತವಾಗಿದ್ದೆವು, चल रहे हैं, बस चल रहे हैं, हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ನಡೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, प्रार्थना कर रहे हैं, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. हमें लग रहा है ನಮಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, कि नहीं ಇಲ್ಲ, मैं बहुत धर्मी हूँ, ಬಹಳ ನೀತಿವಂತನು ನಾನು, मैं तो परमेश्वर के साथ बहुत मेल जोल रखने वाला व्यक्ति ನಾನು हूँ। ದೇವ್ರ ಜೊತೆ ಬಹಳ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮನುಷ್ಯ. एक दिन क्या हुआ, ಆದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನ ಏನಾಯ್ತು, उसने आवाज लगाई, ಆತನು ಶಬ್ದ ಕೊಟ್ಟ, उसने बोला ಆತನು ಹೇಳ್ದ, बेटे ಮಗನೇ दरवाजा तो खोल कर। ಬಾಗಿಲು ಅದು ತೆರೆ ನನಗಾಗಿ. बोले प्रभु क्यों, ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಯಾಕೆ? क्या तू मेरे अंदर नहीं है, ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ನೀ ನನ್ನೊಳಗಿಲ್ವಾ? उसने कहा नहीं। ಆತ ಹೇಳ್ದ, ಇಲ್ಲ. मैं बोला प्रभु क्यों, ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಯಾಕೆ ಪ್ರಭು? मैं तो बैप्टिज्म भी ले लिया, ನಾನು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, मैं तो प्रार्थना भी करता हूँ, ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೇನೆ, मैं तो पास्टर के साथ भी रहता हूँ, ನಾನು ಪಾಸ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಇರ್ತೇನೆ. पर पवित्र आत्मा ने फील कराया ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಆತ್ಮ ನನಗೆ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು, कि नहीं। ಇಲ್ಲ. हालेलुया। ಹಾಲೆಲೂಯಾ. तेरे अंदर तो कुछ और है, ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಏನೋ ಬೇರೆ ಇದೆ, तेरे अंदर तो कुछ और चल रहा है, ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಬೇರೆ ಏನೋ तेरे ನಡೀತಾ अंदर ಇದೆ, तो बैप्टिज्म लेने के बाद भी बुराई है, ನಿನ್ನೊಳಗೆ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ತಗೊಂಡ ನಂತರ ಕೆಟ್ಟತನ ಇದೆ, बैप्टिज्म लेने के बाद भी तेरे अंदर तो घमंड भरा पड़ा है। ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ನಂತರ ಕೂಡ ಗರ್ವದಿಂದ सब ತುಂಬಿದ್ದೀನಿ. बोलेंगे हालेलुया। ಹಾಲೆಲೂಯಾ. जब पाप बाहर जाता है ಯಾವಾಗ ಪಾಪ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತದೋ, तो मेरा यीशु अंदर आता है। ನನ್ನ ಯೇಸು ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. सब बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। जब यीशु अंदर आता है ಯಾವಾಗ ಯೇಸು ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, तो हलचल होती है, हलचल होती है, ಅದು ಅದ್ಭುತ ಆಗ್ತದೆ, आशीषों की हलचल होती है, ಆಶೀರ್ವಾದಗಳ ಅದ್ಭುತ ನಡೀತದೆ, ब्लेसिंग की हलचल होती है अपने अंदर। ಆಶೀರ್ವಾದದ ಅದ್ಭುತ ನಡೀತದೆ. सब बोलेंगे हालेलुया। ಹಾಲೆಲೂಯಾ.
पाप बाहर, ಪಾಪ ಹೊರಗೆ, बोलो यीशु अंदर, ಹೇಳ್ರಿ ಯೇಸು ಒಳಗೆ, यीशु अंदर, ಯೇಸು ಒಳಗೆ, बीमारियां बाहर, ರೋಗಗಳು ಹೊರಗೆ, यीशु अंदर, ಯೇಸು ಒಳಗೆ, समस्या बाहर, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು यीशु ಹೊರಗೆ, अंदर, यीशु ಒಳಗೆ, शैतान बाहर। ಸೈತಾನ सब ಹೊರಗೆ. बोलेंगे हालेलुया। Hallelujah. कितने लोग आज यीशु मसीह को अपने अंदर लेना चाहते हैं? ಎಷ್ಟು ಜನರು ಇವತ್ತು ಯೇಸು ನಿಮ್ಮ ಒಳಗೆ कितनों को समझ आ रही है? ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ वो ಇದೆ? कहता है, देख ಅದರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ, मैं तेरे द्वार पे खड़ा खटकाता हूँ। ನಾನು ನಿನ್ನ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ನಿಂತು ತಟ್ಟುತ್ತಾ बोलो ಇದ್ದೇನೆ. आगे। यदि कोई मेरे शब्द सुनकर सब बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। ಜೈ. आप इस वचन को समझ पा रहे हो? ಈ ವಾಕ್ಯ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? यीशु मसीह बोल रहे हैं, ಯೇಸು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, यदि कोई ಯಾರಾದರೂ मेरे शब्द सुनकर, ನನ್ನ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿ, हालेलुया। Hallelujah. मैं जब इस वचन को पढ़ता हूँ ನಾನು ಈ ವಾಕ್ಯ ಓದಿದಾಗ तो ये वचन फील कराता है ಈ ವಾಕ್ಯ ನನಗೆ ಮಹಸೂಸ್ कि अंतिम ಮಾಡಿಸ್ತದೆ. समय में ಕಡೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ यही बोलना पड़ेगा ಇದು ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. कि यदि कोई सुन सकता है। ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ हालेलुया। बहुत बड़ी भीड़ है, ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪಿದೆ. पर यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? ಯೇಸು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? किसी को सुन रहे हैं क्या? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? कोई समझ रहा क्या? ಯಾರಾದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? फ्राइडे आया ನನ್ನ ಫ್ರೈಡೆ ಬಂದಿದೆ, तो चला जाएगा, ಹೋಗ್ತದೆ. ईस्टर आया ಇಸ್ಟರ್ ಬಂದಿದೆ, फिर चला जाएगा। ಹೋಗ್ತದೆ. तेरा जीवन कैसा है? ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ? क्या तुम्हें क्रूस बदल रही है? क्या यीशु की कुर्बानी तेरे जीवन में काम कर रही है? ಯೇಸುವಿನ ಬಲಿದಾನ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ क्या ಮಾಡ್ತಾ उस ಇದೆ? यीशु का लहू को तूने समझा है? ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆಯಾ? क्या तूने यीशु की कुर्बानी को समझा है? ಯೇಸುವಿನ ಬಲಿದಾನವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆಯಾ? वो तेरे लिए मारा गया, ಆತ ನಿನಗಾಗಿ वो ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ, तेरे लिए तोड़ा गया, ಆತ ನಿನಗಾಗಿ वो ಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟ, तेरे लिए कुचला गया, ಆತ ನಿನಗಾಗಿ ತುಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟ, उसका कतरा कतरा लहू तेरे लिए बहता गया। ಆತನ ಹನಿ ಹನಿ ರಕ್ತ ನಿನಗಾಗಿ ಸುರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. और यदि आज भी ಒಂದು ವೇಳೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ तेरे जीवन में परिवर्तन नहीं है ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ, तो यीशु को रक्त किसके लिए बहाया गया? ಯೇಸು ಯಾರಿಗಾಗಿ ರಕ್ತ वो किसके ಸುರಿಸಿದ್ದಾನೆ? लिए मारा गया? ಆತನು ಯಾರಿಗಾಗಿ वो किसके लिए काटा गया? ಆತನು ಯಾರಿಗಾಗಿ वो ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ? किसके लिए जी उठा? ಆತನು ಯಾರಿಗಾಗಿ ಇದ್ದನು? कितनों को समझ आ रही है? ಯೇಸು ಜನರಿಗೆ आज परमेश्वर कहता है ಇವತ್ತು ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, उस कुर्बानी को जाने। ಆ ಬಲಿದಾನವನ್ನು ಅರ್ಥ उसने कहा ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. मैं तुम्हें बुलाने आया हूँ, ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು क्या तुम ಕರೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ चलने के लिए तैयार हो? ನೀನು ನಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀಯಾ? सब बोलेंगे हालेलुया। Hallelujah. चलने का मतलब क्या है? ನಡೆಯುವುದರ ಅರ್ಥ ಏನು? एक मेरे जैसा इंसान ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ, वो बुराई से घिरा हुआ है, ಆತನು ಕೆಟ್ಟತನದಿಂದ वो नशे से ಸುತ್ತುವರಿದ, घिरा हुआ है, ಆತನು ನಶೆಯಿಂದ वो बेविचार से घिरा हुआ है। ಆತನು ವ್ಯಭಿಚಾರದಿಂದ तो ತುಂಬಿದ. एक दिन क्या होता है? ಆದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನ यीशु मसीह आवाज लगाता है, ಯೇಸು ಕೂಗುತ್ತಾರೆ, बेटे ಮಗನೇ, मैं तेरे लिए आया हूँ। ನಾನು ನಿನಗಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. बेटे ಮಗನೇ, तू सुन रहा क्या? ನೀನು ಕೇಳ್ತಾ मेरी ಇದ್ದೀಯಾ? आवाज तुम्हें सुनाई पड़ रही है क्या? ನನ್ನ ಶಬ್ದ ನಿನಗೆ बेटे मैं ಕೇಳಿಸ್ತಾ तुम्हें ಇದೆ? बचाना चाहता हूँ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು मैं तुम्हें ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. स्वर्ग ले जाने के लिए आया हूँ। ನಾನು ನಿನಗೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ अगर मैं यीशु की भेड़ हूँ ನಾನು ಯೇಸುವಿನ तो मैं ಕುರಿಯಾಗಿ, कहता हूँ प्रभु देख मैं आ चुका हूँ। ಆದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ದೇವರೇ प्रभु मैं फैसला ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. करता हूँ, मैं फैसला करता हूँ ನಾನು प्रभु, ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಪ್ರಭು, आज से पाप में नहीं जीऊंगा, ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಪಾಪದಲ್ಲಿ आज से बुरे कामों में नहीं ಕೆಟ್ಟ जाऊंगा। ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, प्रभु मैं बुराई का जीवन छोड़ देता हूँ, ಕೆಟ್ಟತನದ ಜೀವನ ಬಿಡ್ತೀನಿ मैं ಕರ್ತನೇ. अपने नशे को आज ही छोड़ देता हूँ। ನನ್ನನ್ನ ನಶೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು जो ಬಿಡ್ತೇನೆ. मेरे अंदर बुराई है आज मैं अपनी बुराई को छोड़ देता हूँ। ನನ್ನೊಳಗೆ ಯಾವುದು ಕೆಟ್ಟದನಿದೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು यीशु आई ಬಿಡ್ತೇನೆ. प्रॉमिस, ಯೇಸು ನಾನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. प्रभु मैं तेरे पीछे चलूंगा, ಯೇಸು ನಾನು ನಿನ್ನಿಂದ प्रभु मैं ನಡೀತೇನೆ. तेरे पीछे चलूंगा। ನಾನು ನಿನ್ನಿಂದ ನಡೀತೇನೆ. यीशु ने कहा मेरा काम पूरा हुआ है। ಯೇಸು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯ सब ಮುಗಿಸಿದೆ. बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया. उसने कहा मैं यही तो करने के लिए आया, ಯೇಸು ತನ್ನ ನಿದ್ದೆ मैं ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ तुम्हें ಬಂದಿದ್ದೆ. बुलाने के लिए आया, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ मैं तुम्हें ಬಂದಿದ್ದೆ. छुड़ाने के लिए आया। ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ अरे ಬಂದಿದ್ದೆ. आज कितने लोग उसकी आवाज को सुन रहे हैं? ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಜನರು ಆತನ ಶಬ್ದ अगर ಕೇಳ್ತಾ आप ಇದ್ದಾರೆ? आज के दिन ಇವತ್ತಿನ ದಿನ आपने यीशु की आवाज को सुन लिया, ನೀವು ಯೇಸುವಿನ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದ್ರೆ, अगर आज के दिन यीशु की आवाज आपके अंदर चली गई, ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಯೇಸುವಿನ ಶಬ್ದ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ तो ಹೋಗಿದ್ರೆ, जैसे मैंने बोला, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, जैसे पतरस ने बोला, ಯಾವ ರೀತಿ ಪೇತ್ರ जैसे ಹೇಳಿದ್ರು, पौलुस ने बोला, ಯಾವ ರೀತಿ ಪೌಲ यीशु ಹೇಳಿದ್ರು, तेरे ही पीछे चलूंगा। ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ सब ನಡೀತಾನೆ. बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। प्रभु तेरे ही पीछे चलता रहूंगा, ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ. चाहे कोई कुछ भी कहता ಯಾರು रहे, ಏನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, चाहे कोई कुछ भी करता रहे, ಯಾರು ಏನೇ प्रभु ಮಾಡ್ತಾರೆ, मैं पाप में दोबारा नहीं जाऊंगा, ನಾನು ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ मैं दोबारा फिर से पाप में जीवन नहीं ಮತ್ತೆ जीऊंगा। ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. यीशु आज से मैं तेरा हो चुका हूँ। ಯೇಸು ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನಾನು तो ನಿನ್ನವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. यीशु ऊपर से कहता है, ಯೇಸು ಹೇಳ್ತಾನೆ, परमेश्वर ऊपर से कहता है मेरे पुत्र का जाना सफल हो गया। ನನ್ನ ಮಗುವಿನ ಹೋಗುವುದು सब ಸಫಲ. बोलेंगे हालेलुया। यीशु कहता है मेरा आना दुनिया में सफल हो गया। ಯೇಸು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಸಫಲವಾಯಿತು. मेरे प्रियो, ನನ್ನ ಪ್ರಿಯರೇ, आज बहुत सारे लोग ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಜನರು इस बात को नहीं समझ पाते, ಮಾತನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. पर आज मेरा परमेश्वर आपको समझाना चाहता है। ಇವತ್ತು
आपको ढूंढने के लिए आया है। ಇವತ್ತು ನೀವು ಹುಡುಕುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ इस मीटिंग में ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ये बात सोचो ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ कि पास्टर आमोस आया है। ಪಾಸ್ಟರ್ ಆಮೋಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ नो, ಇಲ್ಲ हम कुछ नहीं है, ನಾವು ಏನೂ ಇಲ್ಲ पर यहाँ पे पवित्र आत्मा आया है आज। ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆತ್ಮ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ आज यीशु मसीह यहाँ पे आया हुआ है। ಯೇಸು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ सब बोले हालेलुया। हालेलुया। मैं भी आपके जैसे ನಾನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ एक दिन ऐसी मीटिंग में बैठा था ಒಂದಿನ ಇದೇ ರೀತಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ और उसी ಕೂತಿದ್ದೆ समय यही वचन मेरे पास पहुंचा, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದೇ ವಾಕ್ಯ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂತು तेरे को बुलाने आया हूँ, ನಿನಗೆ ಕರೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ तेरे ಬಂದಿದ್ದೇನೆ को सुनाने आया हूँ। ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ जीसस थैंक यू। ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ हालेलुया। हालेलुया इस राख और मिट्टी को भी कोई बुलाता है, इस पापी को भी कोई बुलाता है। प्रभु धन्यवाद। ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೂ ಈ ಪಾಪಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೆ ಅಂತ मित्रों को समझ आ रही है? ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ अपने ಇದೆ पड़ोसी को बोलो, ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದವರಿಗೆ ಹೇಳ್ರಿ आज यीशु तुम्हें बुला रहा है, ಇವತ್ತು ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ आज यीशु तुम्हें आशीष देने आया है, ಇವತ್ತು ಯೇಸು ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ आज यीशु तुम्हें सुनाने के लिए आया है। ಇವತ್ತು ಯೇಸು ನಿಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ सब बोलेंगे ಬಂದಿದ್ದಾರೆ हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। एक लास्ट वचन पढ़ेंगे, ಲಾಸ್ಟ್ ವಾಕ್ಯ लूका के इंजील ಲೂಕ 19 अध्याय 19ನೇ उसका ಅಧ್ಯಾಯ 10 वचन पढ़ेंगे। 10ನೇ ವಚನ क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को सब बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया तब पे क्या लिखा देखोगे, ಏನ್ ಬಂದಿದೆ क्यों यीशु मसीह इस जगत में आए। ಯೇಸು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬಂದರು दूसरा मकसद यीशु मसीह का, ಯೇಸುವಿನ ಎರಡನೇ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು यीशु ಕಾರಣ मसीह का मनुष्य का पुत्र। ಯೇಸು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನು किसके पुत्र बोलो, ಮನುಷ್ಯ ऊंची आवाज ಕುಮಾರ से कहता मनुष्य का पुत्र। ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನು हाँ जी आगे बोलो, खोए हुए को किसको बोलो, कहता खोए हुओं को। ಕಳೆದು ಹೋದವರನ್ನು कितनों को ढूंढने समझ- और कितनों को समझ आ रही है? ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ क्या लिखा, कहता मनुष्य का पुत्र ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನು खोए हुओं को ಕಳೆದು ಹೋದವರನ್ನು क्या करने के लिए आया? हाँ जी, ಏನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ढूंढने और उसका उद्धार करने आया है। सब बोलेंगे हालेलुया। ಹಾಲೆಲೂಯಾ कहता मनुष्य का पुत्र ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನು खोए हुओं को ಕಳೆದು ಹೋದವರನ್ನು ढूंढने और ಹುಡುಕುವುದಕ್ಕಾಗಿ उनका उद्धार करने के लिए आया ಅವರಿಗೆ है। ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ सब ಬಂದಿದ್ದಾರೆ बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। ये प्रेम था मेरे प्रिय परमेश्वर का, ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರೀತಿ ಏನಾಗಿದೆ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯರೇ वो स्वर्ग से ಅದು ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಬಂದಿದೆ आपको ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ और मुझे ನನಗೆ ढूंढने के लिए आया। ಆ ಪ್ರೀತಿ ಹುಡುಕುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದೆ हालेलुया। ಹಾಲೆಲೂಯಾ. लास्ट शब्द है, ಕೊನೆಯ ಶಬ್ದ ಆಗಿದೆ क्या करने के लिए बोलो, ಯೇಸು ಏನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ರಿ ढूंढने आया। ಹುಡುಕೋದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ರು यीशु आज भी ಯೇಸು ಇವತ್ತು ಕೂಡ अपने खोए हुए लोगों को ತನ್ನ ಕಳೆದು ಹೋದ ಜನರನ್ನು ढूंढ रहा है। ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ वो आज भी आपको ढूंढ रहा है, ಆತನು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ वो आज भी लोगों को ढूंढ रहा है। ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಜನರಿಗೆ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ उसका काम खत्म नहीं हुआ। ಆತನ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ अगर आज ಒಂದು ವೇಳೆ ಇವತ್ತು आप किसी दुख में खो चुके हो, ನೀವು ಯಾವುದೋ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ किसी ಅಂದ್ರೆ गहरे गम में आप खो चुके हो, ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಆಳವಾದ ಒಂದು ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದು किसी ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ पाप में यदि आप खो चुके हो, ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ तो आज की रात में यीशु आपको ढूंढने के लिए आया है। ಇವತ್ತಿನ ರಾತ್ರಿ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನ वो ಹುಡುಕೋದಕ್ಕಾಗಿ कहते ಬಂದಿದ್ದಾರೆ हैं केवल ढूंढूंगा नहीं, ಅದರಿಂದ ನಾನು ಕೇವಲ यीशु ने कहा मैं ಹುಡುಕೋದಲ್ಲ तुम्हारा उद्धार भी करूंगा। ಈಶ್ವರ ನಿಮ್ಮನ್ನು सब ರಕ್ಷಿಸ್ತಾನೆ ಕೂಡ बोलेंगे हालेलुया। ಹಾಲೆಲೂಯಾ अगर आप एक बच्चा बैठा है, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗು ಕುಳಿತಿದೆ अगर ये बच्चा अभी उठकर बाहर भाग जाए, ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಗು ಎದ್ದು ಹೊರಡು ಹೋಗಿದ್ರೆ इसकी माँ क्या बोलेगी, ಹೀಗೆ ತಾಯಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ जाने दे। ಹೋಗಿ बिಡು ಅಂತಾರ हालेलुया। ಹಾಲೆಲೂಯಾ उसके पीछे पीछे जाएगी, ಆಕೆ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ जब तक वो मिल नहीं जाएगा ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆ ಮಗು ಸಿಗಲ್ಲ वो उसको ढूंढती रहेगी। ಅವ್ರಿಗೆ ಹುಡುಕ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ मेरा बच्चा, ನನ್ನ ಮಗ मेरा बेटा ನನ್ನ ಮಗ कहाँ गया? ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ हालेलुया। ಹಾಲೆಲೂಯಾ उसी प्रकार मेरे प्रियो, ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ हमारा परमेश्वर भी ನಮ್ಮ ದೇವರು ಕೂಡ जब हम उसको नहीं देखते, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಆತನಿಗೆ जब हम ಕಾಣಿಸಲು प्रार्थना में उसको रोज नहीं देखते, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಲೂ ಆತನಿಗೆ जब ಕಾಣಿಸಲು हम पाप में खो जाते हैं, ನಾವು ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಹೋಗ್ತೇವೋ वो भी ढूंढता रहता है। ಆತನು ಕೂಡ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ कहाँ गया आज? ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು मेरी ಇವತ್ತು बेटी कहाँ गई? ನನ್ನ ಮಗಳು ಎಲ್ಲಿ मेरा ಹೋದ್ರು? बेटा कहाँ गया? ನನ್ನ ಮಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ कहाँ चला गया वो? ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ ಆತ वो ढूंढता रहता है। ಆತನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ सब बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। और बहुत बार हम इतने जिद्दी बन जाते हैं। ಬಹಳ ಸಲ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಜಿದ್ದಿ ಆಗ್ತೇವೆ परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। ನಾನು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ನಡೀತೇನೆ और मैं आपको बोलना चाहता हूँ ಆದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ कि यदि हम प्रार्थना नहीं करते, ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ यदि हम
धार्मिकता का जीवन नहीं ನಾವು जीते, ನೀತಿಯ ಜೀವನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ यदि ಅಂದ್ರೆ हम नशे में आज भी हैं, ನಾವು ನಶೆಯಲ್ಲಿ यदि हम ಇವತ್ತಿದ್ದೀವಿ पाप ಅಂದ್ರೆ में आज भी हैं, ಪಾಪವನ್ನು तो यीशु आपके आगे नहीं, ಯೇಸು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ यीशु ಇಲ್ಲ. आपके पीछे है। ಯೇಸು ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ. हालेलुया। हालेलुया। आप आगे आगे दौड़ रहे हो, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. यीशु पीछे पीछे दौड़ रहा है। ಯೇಸು ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ಓಡ್ತಾ वो ಇದ್ದಾನೆ. क्या बोल रहे हैं? वो ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? रुक जा, ನಿಂತು वापस आ जा, ವಾಪಸ್ ಬಾ. मेरे पास आ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಾ. पाप को छोड़ दे, ತಿರುಗಿ ಬಾ. ಪಾಪ बुराई को छोड़ दे, फिर नशे को छोड़ दे। ನಶೆ ಬಿಡು. और हम कहते हैं प्रभु नहीं सुनता। ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದೇವ್ರೆ. हालेलुया। ಹಾಲೆಲೂಯಾ. कितना दिन में सुनेंगे, ಎಷ್ಟು ದಿನ ಕೇಳಲ್ಲ ನೀವು? कितना दिन हम भागेंगे। ಎಷ್ಟು ದಿನ ನಾವು ಓಡ್ತೇವೆ? वैसे भजन संघ की पुस्तक में लिखा, ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ. राजा दाऊद कहता परमेश्वर तेरे से भागकर जाऊंगा कहाँ, ರಾಜನಾದ ದೇವರಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ನಾನು परमेश्वर मैं तेरे को छोड़कर जाऊंगा कहाँ। ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿ? अगर हम बुद्धिमान लोग हैं ನಾವು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಜನರಾದ್ರೆ तो हम आज ही बोलेंगे ನಾವು ಇವತ್ತೇ ಹೇಳೋಣ, कि परमेश्वर आज से नहीं भागूंगा, ದೇವರೇ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನಾನು मैं अपने ಓಡೋದಿಲ್ಲ. घुटने तेरे आगे टेक देता हूँ। ನಾನು ಮೊಳಕಾಲು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. आज से एक धार्मिकता का जीवन जीऊंगा, ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನೀತಿಯ ಜೀವನ पवित्रता का ಜೀವಿಸ್ತೇನೆ. जीवन जीऊंगा। ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯ ಜೀವನ अगर ಜೀವಿಸ್ತೇನೆ. आज वो यीशु की आवाज को आपने सुन लिया है ಇವತ್ತು ಯೇಸುವಿನ ಶಬ್ದ ನೀವು तो मैं ಕೇಳಿದ್ರೆ विश्वास करता हूँ ನಾನು ವಿಶ್ವಾಸ कि ಮಾಡ್ತೇನೆ. आज की मीटिंग में आप आज ही बोलोगे ಇದು ಇದೇ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇ कि ಹೇಳ್ತೇನೆ. परमेश्वर मैं फैसला करता हूँ ದೇವರೇ ನಾನು ಫೈಸಲ ಮಾಡ್ತೇನೆ. आज से पाप से दूर रहूंगा, ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಪಾಪದಿಂದ ದೂರ मैं ಇರ್ತೇನೆ. अपनी बुराई को आज ही छोड़ देता हूँ, ಕೆಟ್ಟತನವನ್ನು ಇವತ್ತೇ ಬಿಡ್ತೇನೆ. मैं अपने नशे को आज ही छोड़ देता ನನ್ನ हूँ। ನಶೆಯನ್ನು ಇವತ್ತೇ प्रभु ಬಿಡ್ತೇನೆ. आज ही मैं फैसला करता हूँ ಇವತ್ತೇ ನಾನು कि ಫೈಸಲ परमेश्वर ಮಾಡ್ತೇನೆ. आज से मैं तेरे पीछे चलूंगा, ದೇವರೇ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನಾನು ಹಿಂದೆ क्योंकि ಬರ್ತೇನೆ. यही करने के लिए तो तू आया था। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. यीशु ने कहा मैं खोए हुओं को ढूंढने की। ಯೇಸು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಕಳೆದು ಹೋದವರು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ कितना ನಾನು को समझ आ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. रही है? ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? आओ अपने पांव पर खड़े हो ನಿಮ್ಮ जाइए। ಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ಬೇಕು. आज ये समय है मेरे प्रिय, ಇವತ್ತೇ ಸಮಯ ಇದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. हमारे पास समय इतना ही था, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಮಯ ಇಷ್ಟೇ. पर मैं विश्वास करता हूँ ನಾನು ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ, कि इस थोड़े समय में ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ पवित्र आत्मा ने आपसे बात की है। ದೇವರ ಆತ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ आज पवित्र ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. आत्मा आपसे कहता है, ದೇವರ ಆತ್ಮ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ हे ಹೇಳ್ತಾ मेरे ಇದೆ, बेटे, ಮಗನೇ, हे मेरी बेटी, ಮಗಳೇ, मेरी आवाज को सुन, ನನ್ನ ಶಬ್ದ ಕೇಳು. मेरी आवाज को सुन, अपने हाथों को ऊंचा करेंगे। ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳ ಮೇಲೆತ್ತಿ. अगर आज आपको लगता है कि आज परमेश्वर ने मेरे से बात की है, कि आज पवित्र आत्मा ने मेरे से बात किया है, आज ये फैसला करेंगे। सब जन कहेंगे। जितने उसको गाते होंगे, सब लोग प्रार्थना करेंगे। ತಂದೆ